वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। TV 84 की टीम इस वेले मौजूद हैगी है मान सिंह रोड, जिथे एक बड़ा वड्डा प्रोटेस्ट जागो पार्टी के वलों शुरू किया जा रहा है और उसकी खास वजह हैगी कि जगदीश टाइटलर नूं आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सीनियर मैंबरों की लिस्ट ऐड कर दिता गया है। की सारा मुद्दा है, की सारी गल अज आप इस वेले पहुँच चुके हैं मनजीत सिंह जी के नाल ही इस सारी गल की शुरुआत करने। गल की शुरुआत फतेह दी शान तो करने। मनजीत सिंह जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मनजीत सिंह जी अज का प्रोटेस्ट जगदीश टाइटलर के खिलाफ है, की कहना तुहाडा सारे मैटर? देखो, मनु नहीं समझ आती कि ये जड़ा भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की है, ये पोस्टर बॉय बनाना चाहता है, इसनों ये भारत जोड़ रहा कि भारत तोड़ रहा है। मैं समझदा कि जगदीश टाइटलर ने अगे कहा सीगा कि मैं यात्रा 'च हिस्सा लवांगा और असी जदों इहदा मुखालफत की तो इन्होंने जगदीश टाइटलर उस यात्रा 'च नहीं शामिल किया। बदरपुर दिल्ली जितों एंटर होनी सी उत्थों होना सीगा, लेकिन अज फिर उसनों तुसी AICC का मैंबर बनाया। मैं समझदा वां कि कोई ना कोई राज है नेहरू गांधी खानदान का जगदीश टाइटलर कोलों, जिहदे कोलों इन्ना डरते हैं। और दूजी गल, मैं मोदी सरकार नूं पूछना चाहना कि ओहदियां FIR साडे ते करातियां मेरे परसनल उत्ते, जिहड़े मैं स्टिंग दिते हुए ने, अज तक CBI सुत्ती हुई है। तुसीं अखंड भारत की गल करते हो, असी महाराजा रणजीत सिंह का राज छड्ड के मास्टर तारा सिंह ने हिंदुस्तान 'च जाना मंजूर किया सीगा। क्यों एहसास कराते हो कि असी सैकेंड क्लास सिटीजन हाँ? क्यों ऐसा तुसीं परोल दे रहे हो राम रहीम नूं? तुसीं राजीव गांधी के कातल छड्ड रहे हो, तुसीं गुजरात वाले बिल्किस बानो वाले छड्ड रहे हो, तो साडे बंदी सिंह अज भी अंदर ने। मैं समझदा वां कि ये मोदी गवर्नमेंट नूं भी देखना पेगा 84 का इंसाफ कदों मिलेगा, और जे नहीं मिलेगा तो शायद सानू फिर सोचने ते मजबूर हो जाएगा कि असीं की करना है। अगर भारत जोड़ो यात्रा की असीं गल करते हैं तो उस वेले भी गल्लां चल रही सन कि राहुल गांधी जो दरबार साहब मत्था टेकणगे तो उस वेले हो सकता है कि 84 के कतलेआम की माफ़ी मंग लैण। की तुहानूं लगदा अज दे इस फैसले तो बाद जो जगदीश टाइटलर नूं 84 के वड्डे कातल नूं साजिशकर्ता नूं ऐड कर लिया गया, तुहानूं लगदा है कि कांग्रेस किते ना किते सिख वोटां की परवाह ही नहीं कर रही? मैं समझदा हाथी दे दंद दिखाण दे होर ते खाण दे होर। सिचुएशन ये है कि जे कांग्रेस परवाह नहीं कर रही तो सारे सूबियां चों बाहर हो गई, हौली हौली हाशिया चली गई। आने वाले समय भी तुसीं देखोगे कि कांग्रेस का 2024 च ये करके तुरया ना 100-150 दिन जरा राहुल गांधी तुरया, इसका हाल की होएगा तुसीं देखना। क्योंकि इन्हां दे मन के अंदर खोट है, इन्हां दे मन के अंदर पश्चाताप नहीं है। शायद पश्चाताप कर दे तो कौम इस बारे सोचती। तुहाडे प्रोटेस्ट दे नाल तुहानूं लगदा है कांग्रेस की गूंगी बैरी टीम जिहड़ी है जे फैसले ले रही उहदे ते कोई असर पेगा? मैं समझदा वां कि अगर सज्जन कुमार अज अंदर है, अगर 84 की यादगार सरकारां नहीं बढ़न दिंदियां, असीं अज पार्लीमेंट के सामने है। जे उस दिन टाइटलर नूं नहीं वड़न दिता असीं भारत जोड़ो यात्रा दे विच, ये प्रोटेस्ट दा जिहड़े बड़े दूर तक इहदे इफैक्ट हुंदे ने। इस करके मैं समझदा हाँ सानूं लोकां दे विच चिंतन कराना जरूरी है कि साडे नाल की हुंदा पिया, उस बारे अवेयरनेस लियाण की जरूरत है। बाकी लोग आपे ही जो वक्त आंदा वो जो मोहर लाण जाते हैं ना, जो घरों घरी वोटां पाण मंगण जाते हैं तो सामने आ जाती गल। बिल्कुल संगत जी, साडे नाल होर वीर भैणां भी जुड़ियां ने, असीं सारे नाल गल करांगे, मगर असीं सब तो पहले बाबू सिंह दुखिया की गल करिए। 84 के कतलेआम पीड़ितां दे विचों दी मेन है तो अपने परिवार के लगभग 15 तो 17 जी जिहड़े ने गवा चुके हैं। नाल ही गल करने आ बाबू सिंह दुखिया जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस तरीके के फैसले नूं तुसीं किवें देखदे हो? तुसीं इस ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ अपने पिंडे ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, जगदीश टाइटलर ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ हासिल ऐड कर दिता गया कहिए कांग्रेस के अंदर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ है? देखो ये फैसला इन्हों का ये जाहिर करता है कि इनू इन्होंने कदे कढ़िया ही नहीं है, इन्होंने कढ़िया नहीं है। ये सिर्फ दिखावे वास्ते थोड़ा समय कुछ इन्होंने दूर रखा है। और उसका कारण ये है कि ये वड्डा कातलों में जिन्हें भी कातलों का लिस्ट है ना 5-10 वड्डे जो है, ये उन्होंने बड़ा दिमाग वाला बंदा है। ये उस टीम में सब तो पढ़िया लिखा बंदा है, तो षड्यंत्र पढ़े लिखे ही बंदे करते नहीं। तो ये तुहानूं याद होना कि अमिताभ बच्चन दे नाल जिस वेले दूरदर्शन ते सी, ये उहदे नाल खड़ा सी, वो फोटोआं लोगों ने दित्तियां और उन्हें डायरैक्टर ने भी दस्या है। वो तो दूरदर्शन के अलावा कोई TVC नहीं हो तो है। असल गल ये है कि ये जो है ये बार बार ये दूसरे नूं संदेश दे रहे नहीं कि तुसी कातिल अपने नाल रखो तो तुहाडी कोई गलबात सुनी जाएगी। ये हर पार्टी विच ये चाहता है राहुल गांधी कि हर पार्टी विच कातलों की एक रायशुमारी वध होनी चाहिए है, जिस तरह उन्होंने कोल रोक डर के इन्हों राहत दे सकन। ये संदेश है
ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅੱਤ ਦੀ ਹੱਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਕਦੇ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਮਾफ़ी ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਾफ़ी ਮੰਗੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਢਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ कि अगर विपक्ष एक हो गया, मैं आज पढ़िया हिंदुस्तान टाइम्स से जो है, तो असी मोदी सरकार ਨੂੰ हरा देंगे। तो मैं ਇਹਨੂੰ कहना चाहता कि तू कख नहीं कर सकता। सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग गया है। वो विपक्षी पहले भी इस सरकार ਵਿੱਚ भागीदार सी, पर जिस वेले नानावती कमीशन की रिपोर्ट आई सी ना, तो ਇਹਦੇ ਸਾਝੀਦਾਰ ਦਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਂਸਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਬੁਝਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਗਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਗਿਰਿਆ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ 714 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। लेकिन अज ये अपने पैर से आप कुल्हाड़ी मार रहे नहीं। और ये देखो इब्तिदा इश्क वाला होता है क्या, आगे आगे देखे होता है क्या, आगे आगे दा की हशर होना है, ये खुद देख ले। और दूसरी मैं एक गल होर तुहानूं कहना चाहांगा अपने इस तुहाडे माध्यम तो कि कोई भी सिख वो इन्हां नूं मूँह नहीं लाएगा। जो मूँह लाएगा वो इन्हां दा होना। दूसरा काम ये क्यों ये इन्ना क्यों लाया है? इन्हें सारे जो ये खिलाफ गवाह सी ना, मेरे को सबूत है कि ये एक दिन किसी दिन भी इन्हें बुला लो, मेरे सामने आके डिबेट कर ले। इन्हें किवें गवाह खरीदे नहीं, किवें मोर्चे लाए। वो मैं भी अंदर तक गया हुआ बंदा, इन्ने साल तो मैं लड़ रहा। और इस लाश नूं असी 39वां साल चल रहा है, 39 साल तो ढोते आ रहे हैं। तो सानू उम्मीद है कि इस लाश नूं साड़ांगे भी असी और ਇਹਦੀ दुर्गति भी असी ही करांगे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸੰਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 39 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ? ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ 39 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਕਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ BJP ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ 39 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ BJP ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਵਿਕਟ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਸ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਅੱਜ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁੱਸਾ ਖਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ 84 ਦੇ ਕਾਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਲਾਲੀਪੌਪ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, BJP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਜਾਗੇਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ
ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰੋਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ AICC ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਔਰ 1984 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ CBI ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੋ ਔਰ ਜੋ ਉਸਦੇ ਜੁਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, CBI ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਗੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜੋ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BJP ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 1-2 ਦਿਨ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ 84 ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सज्जन कुमार हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? जगदीश टाइटर, जगदीश टाइटर, जगदीश टाइटर, जगदीश टाइटर, जगदीश टाइटर, राहुल गांधी, राहुल गांधी, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटर, जगदीश टाइटर, जगदीश टाइटर, जगदीश टाइटर, हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਪੀਕਰ ਅਗਵਾ ਲਓ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਸਪੀਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 1984 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਚੁਣਾਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਨਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ 84 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ 3 ਪਨੀਰੀਆਂ ਹੋਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ 500 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਸੀ, 300 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਔਰ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਲੜਿਆ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਖੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਿੱਤਰੋ, ਸਾਥੀਓ, मैं हिंदी में इस करके गल कर रहा कि सारे समझ आ जाए। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि ये जगदीश टाइटलर जो 5-7 सिरमौर कातिल थे, अमिताभ बच्चन, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ,
सज्जन कुमार, HKL भगत और भी इस धर्मदास शास्त्री, ये उस पहली लाइन का कातिलों में से सरदार है। पढ़ा लिखा होने के कारण इसी ने सारी उस योजना को आगे बढ़ाया है। भारत सरकार के संविधान में एक 120B की धारा है। सरदार केर सिंह को फांसी उस 120B के तहत दी गई, जबकि उसमें आज तक कोई ऐसा नहीं। और इसने कितने कत्ल करवाए, पर क्या भारत सरकार की कोई सी भी सरकार जो आती है, ना वो संविधान को मान रही है, ना इस देश की जनता के रखवाली का ख्याल है, ना किसी के धर्म का ख्याल है, ना किसी की इज्जत और रक्षा का ख्याल है, चाहे कोई सी भी सरकार आए। 120 में जब एक आदमी को फांसी दी जा सकती है, और देखो सुप्रीम कोर्ट जिसको हम कहते हैं हमारा न्याय का घर है, उन्होंने एक चीज लागू कर दी कि इस फैसले की नजीर, जबकि हिंदुस्तान में सारे फैसले नजीर से होते हैं, इसकी नजीर नहीं दी जा सकती। कहां जाएं? आज अगर कोई हमारे बच्चे इस दुख से पीड़ित होकर कुछ काम करते, कोई बात करते हैं, वो तो फर्दली से पकड़ के बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन ये हजार कत्ल करवाने के बाद ये फिर खुलेआम आजाद घूम रहे हैं और सरकारों का आनंद मान रहे हैं। कांग्रेस सरकार को जो पहले से इतने समय सरकार में रही, आज वो दर दर की ठोकरें खा रही है, और उसका कारण है 1984 का कत्लेआम। लेकिन एक बात मुझे अब भी आप लोगों से कहते हुए गुरेज नहीं है कि इनको समझ अभी भी नहीं आई है, इनको अभी भी कोई समझ नहीं आई है। जिसको पता है कि ये इतना बड़ा कातिल है, तो उसको ये अपनी पार्टी में, इन्होंने वैसे कहते हैं हमने निकाल दिया था, लेकिन इन्होंने कभी निकाला नहीं है। अंदर खाते उसको अपनी गोद में बिठा रखा है। उस गोद का कारण है कि इसको पूरी आजादी हर सरकार ने दी है, इसने उन गवाहों को खरीद लिया है। मुझे पता है, मेरे साथ मुझे पता है, कई बातें वक्त आने पर मैं बताऊंगा। इसलिए मैं राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से और सबसे ज्यादा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब से निवेदन करना चाह रहा हूं कि अगर आपने कोई इस देश में राजनीति करनी है तो इस कातिल को अपने पार्टी से दूर करके इसको हटाएं, और अगर नहीं तो आपके खिलाफ, इस कांग्रेस के खिलाफ हमारा और हमारी पीढ़ियों का आजन्म संघर्ष जारी रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀਆ ਜੀ ਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜੋ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 39 ਸਾਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ 4 ਦਸ਼ਕ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇਹ ਜੇ ਕਈ 39 ਸਾਲ ਆਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਕੱਲੂਕਾਰਾ, ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹਦੇ ਕਲੀਅਰ ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਤਨੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ, ਇਤਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਨਾ ਚੁੱਪ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਭਾਵੇਂ 2 ਬੰਦੇ ਕਰਨ, 200 ਕਰਨ, 2000 ਕਰਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਾਣੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੁੱਖ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਕੁਝ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲ ਵਰਗਾ ਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ
ਮੁੜ ਉਹੀਓ ਕੰਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀਓ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਸੀ, ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲਾ ਸੜਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। 1984 ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ 'ਚ 84 ਦੇ ਨਰਸਿੰਘ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ बीजेपी 2 सीटा ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। लेकिन फैक्ट ये है कि ये हिंदुस्तान के इतिहास पे काला धब्बा है। कहते हैं लोगों की भावनाएं आहत हुई और उन्होंने गली गली कॉलोनियों की कॉलोनियां लोगों के कत्ल किए, रेप किए। दुनिया के नक्शे पे एक विडो कॉलोनी है जिसे तिलक विहार कहा जाता है और वो कॉलोनी बसाने वाले हिंदुस्तान की सरकार राजीव गांधी, राहुल के पिता और कांग्रेस सरकार। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इंदिरा गांधी महात्मा गांधी से बड़ी लीडर थी? अगर नथुराम गॉडसे ने उसका कत्ल किया तो क्यों नहीं उसकी जात बरादरी का कत्लेआम हुआ? ये एक सोची समझी साजिश के अधीन हमारे कत्ल किए गए और पूरे हिंदुस्तान में ये कत्ल हुए। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने साल बीतने के बाद हमें इंसाफ के लिए आज भी सड़कों पे निकलना पड़ता है और महिमा मंडल किया गया कातलों का। यह कहा गया यहां से पास में इंडिया गेट पे राजीव गांधी द्वारा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यह धरती तब क्यों नहीं हिली जब महात्मा गांधी गिरे थे? मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस और गांधी परिवार के जो राज ये सज्जन टाइटलर जैसों के साथ है और जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है रहा है पहले वो कमलनाथ, इनको आज तक हाथ क्यों नहीं डाला गया? आज राहुल सड़कों पे निकले हैं, 100 दिन से ज्यादा यात्रा की है, भारत जोड़ने निकले हैं। ये भारत जोड़ने के लिए आप गए हैं कि भारत को तोड़ने के लिए गए हैं? क्या सज्जन कुमार और ये जो जगदीश टाइटलर तुम्हारा पोस्टर बॉय है? मैं समझता हूं कि इसको इमीडिएट इस कमेटी से बाहर किया जाए और कांग्रेस से बाहर किया जाए। याद करो 2009 जब सज्जन और टाइटलर की टिकटें हम ही ने कटवाई थी, किस तरीके से पूरी कौम लड़ी थी। आज हमारे में हमारे जर्नलिस्ट नहीं है जिन्होंने होम मिनिस्टर को जूता मारा था, जर्नैल सिंह। मैं समझता हूं कि हर एक उस शख्स की कंट्रीब्यूशन और हमारी लीगल टीम, चाहे सोडी साहब हो, फुल्का साहब हो, ये भूलनी नहीं चाहिए कि कितनी बड़ी एक लीगल टीम इसके ऊपर इतनी सालों से लड़ाई कर रही है और कभी सबूतों को ठीक ढंग से पेश नहीं होने दिया। मैं गवर्नमेंट को यह कहना चाहता हूं, सीबीआई सो रही है, सीबीआई के पास केस है। सीबीआई को पता है कि जो मेन गवाह थे जगदीश टाइटलर ने उनको वीजा लगवा के कनाडा भेज दिया। 5 करोड़ रुपया जो ट्रांसफर हुआ था वो आज भी कनाडा के एक अकाउंट में सील पड़ा है जो जगदीश टाइटलर ने भेजा था। 50 लाख रुपया कैश यहां पे दिया था और गवाह खरीदने में, बेचने में और उनके ऊपर प्रेशर डालने में पूरा काम जगदीश टाइटलर ने किया। मैंने वो स्टिंग जारी किया जो सीबीआई के पास है जिसमें बोल रहा है कि 100 सिख मार दिए तो क्या हो गया। आज तक मेरे पे तो जगदीश टाइटलर की एफआईआर हो गई, ये आज क्यों खुला घूम रहा है? मोदी साहब तुसी कहते हो सबका विकास सबका साथ, ये साथ है साडा। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ? ਜੇ 2 ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਨਰਸਿੰਘ ਘਾਟ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਦ ਬਰਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੇਦ ਬਰਵਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। 100 ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੇਦ ਵਰਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂधी ਦੇ। मैं समझदा ये इतना बड़ा गुंजल है। जे मोदी साहब सबका विकास और सबका साथ चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले इंसाफ देने की बात करें। और अगर आपने नहीं दिया, ये हम जो खड़े हैं ना, जैसे हमारे कातिल HKL भगत नेचुरल डेथ चले गया, धर्मदास शास्त्री नेचुरल डेथ चले गया, इनके ऊपर शिकंजा नहीं कर सका इंसाफ का, क्योंकि सरकारें मिली हुई थी। मैं समझता हूं कि हम रहे ना रहे, लेकिन ये कौम ने कभी अपने कातिल नहीं छोड़े, अपने दुश्मन नहीं छोड़े। दुश्मन की बात मैं आज तब कर रहा हूं कि अगर 19 साल बाद जाके मारना पड़ा था ना जनरल डायर को, तो वो भी शहीद ऊधम सिंह ने मारा था। ये कौम कभी अपना बदला नहीं छोड़ेगी। हम 1 रहे, 2 रहे, हम 2% से कम आधे % पे आ जाए, लेकिन अपना हम उसको नहीं छोड़ेंगे जिसने हमारे कत्ल किए हैं। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ अगर दर्रे खैबर जिथों मुगलों ने हमला करके हिंदुस्तान लुटिया, बहु बेटियां नूं नीलाम कीता, बर्फ बुखारा दे बाजारां दे विच सोमनाथ मंदिर ढा के ओदे दरवाजे कट के लै गए। अगर कोई वापस लैके आया सी महाराजा रणजीत सिंह, जेड़ा सिर्फ उन्होंने अपना दस्तखत करना नहीं आता सी, जिस दिन शाह जमान सी शायद वो राजे का नाम अफगान राजे नूं जदों हराया ते ओदे नाल जिहड़ियां शर्तां तय होईयां, सब तो पहले महाराजा रणजीत सिंह ने शर्त रखी 800 साल पहले जिहड़े दरवाजे तुसीं लैके गए सीगे सोमनाथ मंदिर दे, वो साडे हवाले कीते जाण, जिहड़े एक मस्जिद दे विच लगे सी। अज भी जाके देख लो वो दरवाजे दरबार साहब च लगे ने, क्योंकि उस वेले सोमनाथ मंदिर नहीं सी, मुसलमानां ने ढा दिता सी, मुगलां ने ढा दिता सी। मैं समझदा ये कौम नूं अपने बदले लैणे आंदे ने, छड्डांगे असीं भी नहीं। और ये सेंटर की सरकार को भी समझ होनी चाहिए है कि जेडे अफसर इसनूं बचाना चाह रहे हैं उन्हां ते एक्शन होना चाहिए, नहीं तो साडे इसे तरीके नाल प्रोटेस्ट भी रहणगे। और मुल्क दे विच एक गल होर मैं नोटिस करा, हुणे दिल्ली च देखिया ना, वैस्ट दिल्ली चो खालिस्तान लिखिया सड़क दे उत्ते, ओहदे च बच्चे अरेस्ट होए 2। मैं समझदा कि बाहर बैठे जेडे ISI दे एजेंट ने उन्होंने बच्चों को खराब किया, उन्होंने बच्चों का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, लेकिन वो बच्चे इस करके ISI के शिकंजे फस जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि असी अज भी अपने इंसाफ नहीं। और उस विडो कॉलोनी चो बच्चे ने जिन्हों के माँ प्यो को मारिया गया सीगा, ये सरकार को समझना पएगा। अगर इसका क्लोजर ना किया, ये जो नतीजे ने उन्होंने साडे लिए चंगे होणगे, ना मुल्क लिए चंगे होणगे, ना देश लिए चंगे होणगे। बहुत बहुत धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ। अज वर्किंग डे ते तुसीं इत्थे आए हो, अपना प्रोटेस्ट किया। 1 मिनट लिए बीबी बख्शी को गल कहना चाहते हैं, उसके बाद ये जड़ा ਇਹਦਾ जगदीश टाइटर का पुतला, इसनूं जो तुसीं करना चाहते हो करो, ये तुहाडे हवाले है। बीबी बख्शी। मैं मीडिया दे राही एक अपने दिल की गल अज अगे पहुँचाना चाहती हूँ, जी शायद अज मैं 39 साल च नहीं कही। मेरे पिता वो भी दिल्ली पुलिस के एक बड़े बड़े अफसर सन, मैं एक पुलिस अफसर की धी हाँ, पर मैं अपने पिता का घर 84 विच सड़दा वेख्या। जो उन्हां ते बीती वो अज भी मैनूं कल दी तरह याद है। तुहाडे मीडिया के थ्रू यह गल अज मैं राहुल गांधी दे कन्ना तक की जानी है, मोदी जी नूं पहुंचाना चाहनी हाँ कि वो अफसर, वो तुहाडे मुलाजिम, वो तुहाडे बंदे जिहड़े तुहाडे लई सारी जिंदगी सरकारां लई खड़े हुंदे ने, सरकारां दा साथ देंदे ने, सरकारां दी ड्यूटियां देंदियां ने, कि उन्हां दा अंत इहो हुंदा है। मेरे पिता दा घर 84 विच इसलिए जला दिता गया कि वो एक सिख पुलिस अफसर सन। बड़ी शर्म आंदी है गल कहंदे होया कि अज तक कोई इंसाफ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। मोदी सरकार अगे, जुडिशरी अगे मेरी पूरी आस्था भी है, उम्मीद भी है कि सानू इंसाफ मिलेगा। मोदी जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मीडिया के थ्रू, अगर आप तक आज आवाज़ पहुँचे तो सिखां नाल इंसाफ करो, नहीं तो आने वाला समा सब सरकारां लई भारी रहेगा। मेरे दिल के बलबले इन्ने सन जो मैं मीडिया नाल अपने चाहे कि अज मैं कहां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सर एक बाइट कर लेते हैं।
ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। पीछे लग, कैमरे पीछे कर लो भाई, कैमरा दूर कर लो, अरे थोड़ा पीछे आ कैमरा थोड़ा पीछे कर लो जी। थोड़ा खुले खुले हो जाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरी गल सुनो मेरे वीरो, साडे जिन्ने भी वीर भाई कौम जो भी जिन्हां दा भी कत्ल होया, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਹੈ। जगदीश टाइटलर हाय हाय, जगदीश टाइटलर हाय हाय। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। खुले खुले हो जाओ। गुरमुखी नो साड़ो जी, आप पीछे हो जाओ। और घटिया क्या हो आप अपना देख रहे हो तो मैंने भी तो करना है। तो बीच में आप बीच में आ रहे हो। जगदीश टाइटलर, जगदीश टाइटलर, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, जगदीश टाइटलर, जगदीश टाइटलर, जगदीश टाइटलर, जगदीश टाइटलर, जगदीश टाइटलर। जगदीश टाइटलर को पार्टी से बाहर किया जाए। राहुल गांधी किस भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं? हमारी डिमांड है, मोदी जो है उसकी सीबीआई क्या कर रही है? आज तक सीबीआई ने इसको पकड़ा क्यों नहीं? तो हमारी डिमांड है मोदी साहब से भी कि इसको जल्दी जेल में भेजा जाए। जगदीश टाइटलर को तत्काल गिरफ्तार करो, और नहीं तो 120 धारा के 120B के तहत उसको गिरफ्तार करके उसके ऊपर सबसे पहले उसको गिरफ्तार किया जाए, जिससे ये और बाकी गवाहों को न खरीद पाए। हम अगर ये हमें सबका विकास, सबका साथ चाहता है तो सबको न्याय भी दे। बाबू सिंह दुखिया। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਫਟਾਫਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 जगदीश टाइटलर मुर्दाबाद, जगदीश टाइटलर मुर्दाबाद, जगदीश टाइटलर मुर्दाबाद, जगदीश टाइटलर मुर्दाबाद, टाइटलर हाय हाय, टाइटलर हाय हाय, टाइटलर हाय हाय।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੇ। ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਝ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਖਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, 200 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੱਕ? ਇੱਕ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈਆਂ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਾਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਮੰਗਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦਰਦ ਭਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੁੰਗਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਕਾਤਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਰਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਭਿਜਵਾਇਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਜੇ ਟਾਈਟਲਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸੀ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਸਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਿਰਿੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਹੀ 2 ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਨਸਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਭੜਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗਾ ਕੌਣ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਨਕਪੁਰੀ, ਪੱਛਮੀ ਬਿਹਾਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ 2 ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖਵਾਏ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 2000 ਪਿੱਛੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਸ਼ ਹੈ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਔਰ 1984 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਨੇ
ਔਰ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਾਂ, ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਖਬਾਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਰ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਛੋਟੇ ਲੀਡਰ MP MLA ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ? ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਫਿਰ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰਤੀ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 124 ਹੈ ਜੋ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜੇ ਟਾਈਟਲਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਚਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਚਾ ਕੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਰੋਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ, ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਸੋਂ SG ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ, ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਜਟ ਆਇਆ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੈਗਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਨਾ ਤੋਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੜਕ ਦਿਖਾਈਏ ਔਰ ਉਹ ਰੈਸ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੌਪਿਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 8-10 ਚਿਹਰੇ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡਰ ਕਿ ਹਊਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, 39 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਮਗਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਈ, ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਈ, ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੋਰਚਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 84 ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੋਲਕਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਧਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਮ ਕਦੋਂ ਹਾਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਹਾਵੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਗਰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚੇ, ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ, ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।